بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی طلبہ کرام، تو آج ہم جو ہے القاموس المصور، دیکھیں اس بک سے کچھ نہ کچھ آج ہم پڑھیں گے، اور آج ہمارا پہلا دن ہے اس بک کا مطالعہ کرنے میں اور اس بک کو پڑھنے کے لیے. اچھا، اب اس کا جو نام ہے القاموس، تو اس کو قاموس اس لیے کہتے ہیں کہ قاموس عربی میں ڈکشنری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ڈکشنری ہوتی ہے، جو لغت کی کتاب ہوتی ہے، اس کو قاموس بھی کہتے ہیں. یہ یاد کر لیں آپ. اور دوسرا لفظ، سب سے پہلا صفحہ کھول لیں اس کا، اور دوسرا لفظ ہے معجم. کیا ہے؟ معجم. سوری یہ لینگویج، ہاں، المعجم. معجم کا بھی مطلب ہوتا ہے، یہاں نوٹ کریں اب آپ، ڈکشنری کے لیے دو ورڈ ہم نے بتا دی ابھی سے آپ کو. معجم تو قاموس کا بھی مطلب ڈکشنری ہو گیا، اور مصور کا مطلب ہو گیا پکچر، یعنی تصویر والی. تو القاموس المصور کا مطلب ہو گیا تصویر والی ڈکشنری. ایسی ڈکشنری بنائی ہے کہ اس کے اندر الفاظ معنی دیے ہیں اور ساتھ میں تصویر دے دی، مطلب تصویر ہی جو ہے نا اس کے معنی کی عکاسی کر رہی ہے. تو القاموس المصور یہ بک ہے، اور جو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹر کا نام ہے خلیل الرحمن البسالوی. اچھا، اس کے علاوہ اب یہ جو اس میں دیکھیں اس کی جو ہے جو فہرست ہے، تو اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کے، مختلف چیزوں کے نام دیے ہیں. سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں. الحیوانات الالیفہ. بولیں. ہم اردو میں حیوان کہتے ہیں، حیوان. عرب کہتے ہیں حیوان. کیا کہتے ہیں؟ حیوان. حیوان یا کہ کو سکون نہیں دیتے بلکہ اس کو زبر دیتے ہیں. تو الحیوانات الالیفہ. بولیں. الیفہ یہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ الحیوانات الالیفہ کا پالتو، ہاں بھائی، جانور. الیفہ مانا پالتو اور حیوانات مانا جانور. تو اس سے ریلیٹڈ جو نام ہے پالتو جانوروں کے، عام طور پر جو لکھ سکتے تھے اس کے نام انہوں نے لکھے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ الحیوانات المفترسہ. بولیں. اس کا مطلب ہے، مفترس کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو. ٹھیک ہے نا، وحشی جانور جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں اس کے لیے مفترس کا لفظ آتا ہے، جو چیر پھاڑ کر کے، شکار کر کے کھاتے ہیں. الحیوانات المفترسہ. بولیں. وحشی جانور. اس سے ریلیٹڈ جو جانوروں کے نام ہے وہ بھی آ جائیں گے. پھر انسان مختلف پیشے اپناتا ہے. کوئی لوہار ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ ٹیچر استاد ہوتا ہے. اچھا، کوئی پینٹر ہوتا ہے، کلر کرنے والا ہوتا ہے. کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے. تو مختلف پیشوں کے کیا نام ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے پورا ایک پکچر ڈکشنری دی ہوئی ہے. اس کا نام ہے المہن. بولے. اور المہن جو ہے نا، یہ نوٹ کر لیں، محنتن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ دوبارہ بولیے. محنتن. یہاں دیکھیں، یہاں میں آپ لوگوں کو لکھ رہا ہوں محنہ. محنہ کا مطلب ہوتا ہے پیشہ. سب بولے. محنہ مانا پیشہ، ایک پیشہ محنہ ہے. اور المہن بولیں پیشے. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ پیشے. تو یہ جمع ہو گیا. تو محنہ مانا پیشہ اور المہن مانا پیشے. یہ آپ کے سامنے تو مختلف پیشوں کے نام ہیں. اسی طریقے سے آگے پڑھیں. الحشرات والزواحف. حشرات کا مطلب یہی ہے کیڑے مکوڑے وغیرہ. زواحف کا بھی مطلب یہی ہے جو رینگ کے چلتے ہیں، سانپ ہو گئے، بچھو یہ ہو گئے، ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو کیڑے مکوڑے جو بھی ہوتے ہیں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ الحشرات والزواحف. بولیے. اس کے اندر یہ ہے کہ اعراب بھی لگے ہیں. جو اعراب والے بھائی تھے ان کے لیے تھوڑی آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر لاسٹ ٹائم کہا تھا نا کہ اسٹوڈنٹ کے اعراب والی، تو اب یہ لگائی بھی ہے بک، لیکن کتاب بڑی نفع بخش تھی، تو پھر ہم نے کہا نہیں، اس کو کسی کو پڑھتے ہیں. اچھا، اب آپ آگے یہ دیکھ لیجیے گا، سب چیزوں کے نام لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مین چیز یہ ہے کہ اسی طرح ہر چیز کے نام چلتے جا رہے ہیں. یہ انڈیکس ہے اس کی فہرست. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ چاہوں گا کہ اسی طریقے سے مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں فہرست میں، تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں. الفواکہ والثمار. کیا یہ؟ یعنی پھلوں کے نام. تو پھل کے بھی اس کے اندر سارے نام دیے ہوئے، فروٹس نیم ہے. الخضراوات. پڑھیں. اس کا مطلب ہے سبزیاں. تو پھلوں کے نام، سبزیوں کے نام. فواکہ اور ثمار دونوں کا مطلب پھل ہے، اور خضراوات کا مطلب ہوتا ہے سبزیاں. تو ویجیٹیبل جو نیمز ہے وہ ہیں، فروٹس نیم ہے. اسی طریقے سے اشیاء الماکولات. بولیں. اس کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیزیں. یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، سارے نئے ورڈز ہیں آپ کے لیے عربی میں. یہ انڈیکس بھی آپ کے لیے لیسن ہے آج کا، اس کو یاد کرنا ہے. معقولات مطلب کھانے کی چیزیں. ہاں، کھانے کی چیزیں. اور اشیاء کا مطلب ایسی چیز ہوتا ہے. تو اشیاء الماکولات کا مل کے کیا بنا؟ فوڈ اسٹف جو ہوتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا ہے استعمال کرتے ہیں؟ معقولات. معقولات کا مطلب ہی کھانے کی چیزیں ہوتا ہے، پینے کی نہیں. پینے کو وہی مشروبات کہتے ہیں.
अशियाउल माकुलात, और अगर इनको पीने की चीजों का नाम भी लिखना होता, शरबत, ठीक है ना, मुख्तलिफ जूसेस के नाम क्या है, तो फिर होता मशरूबात। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ पढ़े, अल फस्लु वमा यतअल्लक़ु बिही, सब बोले। फसल का मतलब होता है क्लास, ये सौद है, सौद क्या है ये, हाँ ये नुक्ता नहीं है, ये सौद है, ठीक है ना। अल फसल, या तो देखिए क्लास के अरबी में दो नाम होते हैं, जो आप अरबी क्लास ले रहे हैं तो फसलुल अरबिया बोले, और दूसरा होता है सफ़ुल अरबिया। दोनों वर्ड्स लिख लें आप लोग, शाबाश। फसलुल अरबिया बोले, मेरा फसलुल अरबिया लिख लें, ये फसलुल या फिर सफ़ुल अरबिया बोले, अरबिया तो ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो है अरबी क्लास को कहते हैं। तो अरबी क्लास जो आप ले रहे हैं उसके लिए आ गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, एक मरतबा दोबारा बोले, फसलुल अरबिया, सफ़ुल अरबिया। अब देखें आगे आप, अब पढ़िए, अल फसल यानी क्लास, वमा क्या लिखा हुआ है, वा का मतलब और है, और माँ के बहुत सारे माना होते हैं, यहाँ मतलब है जो, क्लास और जो क्या, यतअल्लक़ु, और जो का मतलब है जो चीजें, क्लास और जो चीजें, यतअल्लक़ु ताल्लुक रखती हैं, और जो चीजें ताल्लुक रखती है, बिही, बिही का मतलब है क्लास के साथ, उसके साथ, क्लास और जो चीजें क्लास से रिलेटेड हैं, मिसाल के तौर व्हाइट बोर्ड है, ठीक है ना, आपका पेन है, आपका डस्टर है, तो क्लास और उससे रिलेटेड जो चीजें, उससे जो ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, उसके बारे में ये लेसन है। ये कह रहे हैं वमा यतअल्लक़ु बिही, बिही का मतलब है उससे, और जो चीजें ताल्लुक रखती हैं उससे यानी क्लास से। और ये पीछे रेफर कर रहा है, ही जो है प्रोनाउन है, ये रेफर कर रही है, पीछे लौट रही है कहाँ, अल फसल की तरफ। अच्छा, या मतलब जमीर है, ये जमीर। अब इसके बाद देखें अल अशकाल, जो आपको पढ़ाया था, यहाँ पे भी दिया अल अशकाल वल अहजाम, चीजों का हजम और शक्ल शेप्स के नाम, ये सब है। अल अलवान, कलर्स नेम है, अलवान का मतलब क्या, रंग, और अलवान के लिए लिख लें, ये लौन की जमा है, किसकी जमा है, लौन। तो लौन को कहते हैं एक कलर, एक कलर जो है वो लौन है, और अलवान उसकी जमा है। ये मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ये लौन हो गया, लौन, और लाम को जबर दे देना आप, ठीक है ना, लौन। दोबारा बोले, लौन कलर, और अलवान कलर्स। इसी तरह असासुल मंजिल, सब बोले, मंजिल माना घर, और असास मतलब होता है फर्नीचर। हमने घर के लिए एक और लफ्ज़ पढ़ा था अरबी में, वो क्या पढ़ा था बताएं आप लोग, बैत, बैत भी पढ़ा था। तो मैं आपको सारे अल्फाज नहीं पढ़ा रहा, कुछ कुछ चीदा चीदा आपको मैं ये इंडेक्स की सैर करा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं बुक में। फिर अब जब आप खुद जाके इसके अंदर पढ़ेंगे, अल्फाज वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे, इतनी बेहतरीन आपकी अरबी हो जाएगी, बहुत फायदा होगा। दोबारा बोले, असासुल मंजिल, या फिर बोले असासुल बैत, बैत भी कहते हैं घर को। और एक और भी लफ्ज कहते हैं घर के लिए, देखिए घर के लिए आजकल की अरबी में बैत भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, मंजिल तो लिखा हुआ है, और एक और लफ्ज है दार, सब बोले दार, दार का भी मतलब होता है। तो असासुल दार, असासुल बैत, असासुल मंजिल। पहले जमाने में, कदीम जमाने में बैत जो है ना कमरे को कहते थे, क्या, कमरे को कहते थे बैत, है ना, पुरानी कदीम, ठीक है ना। या फिर हुजरा भी कहते थे, हुजूरा, हुजरात कहते हैं ना, हुजरा, हुजरतुन भी कहते थे। तो अब जो है वो बैत घर को ही कह देते हैं, दार भी कहते हैं, मंजिल भी कहते हैं, सब इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, असास का मतलब होता है फर्नीचर हो गया, तो घर का फर्नीचर, घरेलू सामान, तो असासुल बैत यानी घर का फर्नीचर। अल्लाह, फर्नीचर सामान। अच्छा, अदवातुल मतबख बोले, अदवात का भी मतलब सामान होता है। तो अदवातुल मतबख का मतबख कहते हैं किचन को, जो बावर्ची खाना होता है जिसके अंदर खाना बनता है। तो किचन का सामान, किचन की जो इक्विपमेंट्स है, उसकी चीजें हैं, वो अदवात है। जो भी उसके अंदर सामान रखा जाता है, बर्तन बांटे, सब चीजें ये उसमें आ गई। हाँ देखें अब, तो अच्छी बात है ना, तो तीनों जमानों में तो और ज्यादा इस्तेफादा करें, सही। अच्छा, वसाइलुन नक़ल ये हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया। और भी सारे आपके सामने, इसी तरह अल मलाबिस वल हुल्यी। अच्छा, ये लफ्ज़ पढ़ लें, थोड़ा सा वो है, बोले अल मलाबिसु वल हुल्यी, बल्कि वल हुल्यू पढ़ दें, क्या पढ़ते हैं, वल हुल्यू, असल में लफ्ज है हुल्यू, ठीक है ना। और इसको बाद दफा हुली भी पढ़ा जाता है,
क्या पढ़ते हैं? खुली। एक मिनट मैं इसको जरा निकाल ही लेता हूँ, आप परेशान ना हो। बहरहाल एक मरतबा दोबारा पढ़ें, अल मलाबिस वल खुली, ठीक है ना। खुली, अच्छा मलाबिस का माना तो कपड़े हो गए, लिबास, मलबूसात। जैसे अजिया था, अजिया भी आपने पढ़ा था, अजिया का भी मतलब लिबास है और मलाबिस का भी माना लिबास, ठीक है। और खुली का मतलब होता है जेवर। क्या होता है? जेवरात वगैरह को खुली कहते हैं। जैसे हम नहीं कहते जेवरात की दुकान है तो उसको खुली कहते हैं। हाँ अच्छा भाई, तो देखें अभी मैं जैसे आपके मैंने बताया था, अभी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। तो खुली का जो लफ्ज है, इसको लाम को जख्म नहीं है बल्कि जेर है, ठीक है ना। वल खुली क्या पढ़ेंगे? वल खुली। तो हमने लुगत में जाकर देख लिया, सर्च किया, लुगत में गए गूगल से, और उसके बाद डिक्शनरी को पढ़ा, मुअज्जम में गए, कामूस में गए और देख लिया उसके माना और अपडेट हो गए। तो इस तरह होता है। अब दोबारा पढ़ें, अल मलाबिसु वल हुली, लिबास और जेवरात। अच्छा इसी तरीके से वेदर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो मौसम है, अत्तख्स व तबीआ बोले तो तख्स का मतलब क्या होता है, सब बताइए। मौसम, बोले 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 मौसम। और एक और लफ्ज चले लिख लें, मौसम को जऊ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जऊन। क्या कहते हैं? जऊन। वाव पर तजदीद है, अल जऊ, वाव के पर तजदीद, जीम और वाव लिख दें बस, अल जऊ बोले। हाँ मौसम, तख्स या जऊ। और तबीआ का मतलब है तभी चीजें, यानी जो फितरी चीजें, जो नेचर है, ठीक है ना। तो उसके लिए आता है वो तबीआ, मौसम और कुदरती चीजें, तबई चीजें, ये मतलब है। लिख लिया जाऊ या लिख के बताऊं आप लोगों को? बिलाल लिख लिया बेटा? हाँ चले, अब ये मजीद चीजें फिर बहरहाल आगे जाकर ये सब चलती रहेंगी, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज जो आज की है, इतने सारे अल्फाज, वैसे तो ये देखा जाए खुद ही अपने साथ में लेसन हो गया, लेकिन चले कुछ फ्रूट्स के नेम में पढ़ा देता हूँ, तो आपको ये होगा कि हाँ भाई आज हमने कुछ पढ़ा। अब पढ़िए जरा, बुक में सब देख रहे हैं ना यहाँ वाले भी, चले पढ़े। अल फवाकिहु वस्सिमार। फवाकिह जो है ना, ये फाकिहतुन की जमा है। किसकी जमा है? सब बोले फाकिहा। फाकिहा का माना फल, एक फल, एक फल। और फवाकिह का माना क्या है? बहुत सारे फल। इसी तरह सिमार जो है, ये समर की जमा है। किसकी जमा है? समर। लिखते जाए, फाकिहतुन और समर दोनों लफ्ज लिख लें। फाकिहा, समर, इसकी जमा है सिमार। और जिस तरह सिमार जमा आती है, समर की जमा असमार भी आती है। क्या आती है? असमार। दोबारा मेरे साथ मिलकर बोले, फाकिहा, फवाकिह, समर, सिमार, असमार। तो समर वाहिद है, सिमार और असमार जमा है। फाकिहा वाहिद है और फवाकिह इसकी जमा है। अब बड़ा मशहूर फल सबसे पहला, लेकिन मैं बनाया हुआ है, तस्वीर देखते ही आप समझ जाएंगे, सेब बना हुआ है, एप्पल। तो अब आप कैसे पढ़ेंगे इसको बताइए? तुफाह बोले, तुफाह सेब। रुम्मान अनार। और ये क्या लिखा हुआ है ना, अम्बिज। अम्बिज को काट दें, ये बहुत कदीम अरबी है, आजकल मांझू बोलते हैं। क्या कहते हैं? और जीन को पेज दे दें। अच्छा इस बुक के अंदर जब हमने मुताला किया इसका, तो देखें हर किताब जो है ना, अल्लाह ही की किताब है जिसमें कोई कलाम नहीं, ठीक है ना, कोई कमी बेशी नहीं, क्योंकि वो रब का कलाम है, ठीक है ना। तो ला कमाला इल्ला लिल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह ही के लिए है कि उसके अंदर कोई ऐब और नक्स नहीं, और उसके कलाम में बारी में भी किसी भी किस्म का ऐब और नक्स नहीं। तो बात जगह ऐसा है इसके अंदर कि एराब के अंदर जो है ना थोड़ी बहुत ऊंच नीच देखी है मैं। अब सारी बात है, जो लिख रहा होगा वो कितना माहिर है नहीं है, जो टाइप करने वाला है, तो बात जगह एराब की गलती बसा औकात आ भी रही होती है, ठीक है ना। और बात ऐसी होती है कि उसके अंदर गुंजाइश होती है कि बाद अरब इस लहजे में कहते हैं, बाद अरब दूसरे लहजे में कहते हैं। तो ये भी चीज़ एक जेर मुताला रही। तो बाद जगह भारत मुझे वाकई कमी भी महसूस हुई कि एराब के अंदर जरा इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है इस किताब को, लेकिन ये तो छप गई। अब यही मसला होता है कि दिक्कत के साथ काम नहीं हो तो फिर वो गलतियां रह जाती हैं किताब में। बहरहाल तो बड़े मांझू, मैंगो, आम हो गया, आम को कहते हैं मांझू। अच्छा अब इसके बाद क्या है? बुर्तुकाल। क्या है बोले? बुर्तुकाल। बुर्तुकाल मतलब माल्टा या नारंगी, नारंगी ऑरेंज लेते हैं ना, तो बुर्तुकाल बोले, बुर्तुकाल हो गया, माल्टा। जौजुल हिंद, क्या मतलब हो गया? नारियल। असल में वही बात है कि अरबों के यहाँ नारियल जो है वो हिंदुस्तान से, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कदीम जमाने में, कि बहरी बेड़ों के जरिए माल तिजारत जो है वो आता था। तो उस जमाने में इनके पास हिंदुस्तान से ये आता था, तो इन्होंने उसका नाम पता है क्या रख दिया? असल में जौज अरबी में बोलते हैं अखरोट को। किसको बोलते हैं? किसको कहते हैं? अखरोट को। सिर्फ अगर जौज अलग बोलेंगे ना, आप बोले जऊज तो अखरोट हो जाएगा,
ٹھیک ہے نا, اخروٹ ہو جائے گا. اور جوز الہند کا مطلب ہو گیا ہندوستان کا اخروٹ, کیا یعنی ناریل. تو ان کو عرب کے یہاں تو یہ تھا ہی نہیں پھل, تو انہوں نے اس کا نام ہندوستانی اخروٹ رکھ دیا. صحیح آ رہی ہے بات؟ جوز الہند, دوبارہ بولیں جوز الہند. عنب بولیے, عنب دوبارہ بولیں. اگلا یہ لفظ آ گیا عنب. عنب مانا انگور. اب قرآن پڑھیں, بہت سارے ایسے پھل ہیں جو جنتی پھل ہیں, یعنی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ویسے تو جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جو انسان چاہے گا, ٹھیک ہے نا, تو جن کا نام آیا ان پھلوں میں سے عنب بھی ہے. اچھا اب آگے پڑھیں تمر, بولیں تمر, ٹھیک ہے نا, اس کو میم کو ساکن کر دیں, تمر. ہاں, اس کے بعد آگے آ جائیں. تمر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھجور. اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ تمور. کیا آتی ہے؟ لکھ لیں, تمور اس کی جمع ہے, کھجوریں, تمور. اللہ. اگلا پڑھیں اجاس اور کمسرا. کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں میم کو ساکن کر دیں تمر میں, اسی طریقے سے کمسرا کے نہ سے کو ساکن کر دیں. کیا کر دیں؟ ہاں, کمسرا. یہاں پر زبر دلی بھی ہوگی, دیکھیں کمسرا نہیں ہے, کمسرا بولیں. تو اجاس یا کمسرا جو ہے یہ ناشپاتی کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ ناشپاتی. اب یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیں اور ہم کہنا چاہیں امرود, تو امرود کو کہتے ہیں, لکھ لیں جوافہ. کیا کہتے ہیں؟ جوافہ. بولیے, واو کے اوپر تجدید بھی ہے. جوافہ مانا ہوتا ہے امرود. اب دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا, کیلے کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ موز. اور ہم نے آپ کو ایک اور لفظ بتایا جو قرآن کریم میں بھی آیا, وہ کیا ہے؟ تلخ. تو یہ دونوں یاد کر لیں. چل اسی طریقے سے پھر آپ آگے بڑھتے رہیے گا. بس میرا خیال ہے آج کا اتنا لیسن کافی ہے. میں ریکارڈنگ کو روکوں گا ابھی, لیکن ہماری کلاس ختم نہیں ہوئی. وما علینا الا البلاغ وقف التسجیل هنا يقول الله ولكن لم ينتهي الصف العربي بعد.